A very good morning to all. Let me continue with the chapter number first, that is cost analysis. I hope you're going through the syllabus. You have to write it in a notebook or the first page of your notebook, because it will help you to compare the completion of the particular syllabus, right? Let me start now. What is the cost? First, guys, you have to remember what is the cost. Cost is nothing but the production expenditure. In my hand, let me consider there is a scale. Okay, the scale for the what is the price of the scale? Let me consider it is a 10 rupees, right? For the production of that scale, how much expenditure I have to do, because I have to purchase raw material, I have to hire the labor for it, hire the land for it. Means whatever the expenditure I have done for on the production is nothing but the cost of that particular commodity. Let me consider the cost of that particular scale is 6 rupees. After that, I added my profit, tax and number of things into it, and the price of that particular scale is become 10. Means with the help of that cost analysis, you can understand what is the cost of the product, and with the help of that you can determine your price level. So it is very important concept regarding to the economics, because whenever in the future you will be the hire as a manager, first of all you have to understand the cost. To determine the cost is not a easy task, guys. Otherwise you will think that म्हणजे तुम्हाला असं वाटेल की मॅम it is very much easy, just you have to find out you have to do the calculations of raw material, land and labor. It not that much easy, because there are number of costs involved into the production activity. So first of all you have to understand which are the cost actually involved in the production activity and how it can be calculated, because some are the tangible and some are the intangible. Means you cannot be यू कॅन से द ट्रेस इट, राईट. काही कॉस्ट असे असतात की जे आपल्याला ट्रेसही करता येत नाहीत, आपल्याला ॲक्च्युली सांगताही येत नाहीत की किती खर्च झाला असेल. सो आपल्याला पहिल्यांदा काय शिकायचं आहे, तर व्हेरियस टाईप्स ऑफ cost. In the basic language you can say the cost means production expenditure. Okay, now we are going to study what is the actual definition. The cost concept is relevant to the business operations, and the decision can be grouped on the basis of their nature, purpose of under the overlapping categories, right? The concept of cost is used to the accounting purpose mostly whenever you want to decide the price of the commodity, whenever you want to decide the profit level, you have to first evaluate price of the commodity. Next is the analytical cost concept. Use the economic analysis for the business activity. Analytical cost concept for the economic analysis. There are various types of cost. In the next slide we are going to study it, but what is the mean of it, what is the help of it? It just useful for to understand the business activity. So through this first slide, just you have to focus on the what is the cost. Cost is the production expenditure done by the businessman for the production activity. This is the cost concept is the relevant for the business operations. Decisions can be grouped on the basic of their nature and the purpose of overlapping, right? What is the concept of cost? In the basic language you can see that the opportunity cost and the actual cost, business cost and full cost, explicit cost and implicit cost, out of pocket and the book cost. These are the word is new for you. I know these words you never heard earlier, but just you have to just remember what is the titles is given for the cost. When I explain that cost you will easily understand, ma'am it is ये तो हमें आता है, बहुत easy बात रहती है ये. So opportunity cost, actual cost, business cost, full cost, explicit cost, implicit cost and cost. According to it there are just you have to focus on two. One is the opportunity cost and explicit and implicit. It is related to your syllabus. When you go for the PG program, then you have to study what is the out pocket cost or the business cost, right? So let me start with the accounting cost concept. One is the opportunity cost. First, guys, you have to remember the meaning of opportunity. Opportunity means chance, or you can say मराठीत आपण काय म्हणतो, opportunity म्हणजे संधी. मग opportunity cost म्हणजे संधी मूल्य. Whenever you are engaged into any production activity, there are option in front of you, right?
तुमच्या पुढं खूप ऑप्शन असतात. यू हॅव टू प्रोड्यूस A or B or C. Number of options are there, and if you choose A, you have to sacrifice B, because in one production unit you cannot produce two. Means if I am an engineer of, let me consider, if I am an automobile engineer, I can produce the vehicles only, I can't produce the computers, right? Means in front of me there is two options, one is the automobile and the computer. If I choose automobile, I will never produce computer. If I choose computer, I will not produce vehicles. Means in these several options you have to choose only one, and whenever you choose only one, you have to sacrifice the another one. सॅक्रिफाईस म्हणजे दुसरं तुम्हाला गमवावं लागेल, बलिदान करावं लागेल. मग बलिदान किंवा जे काही तुम्ही वस्तू जी काही तुम्ही त्याग केलेली आहे त्याचं मूल्य म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. लेट वी कन्सिडर फ्रॉम द व्हेकल्स आय विल गेट 1 lakh rupees पर डे, and from the computer I will get a 50,000 per day. If I lost the opportunity of computer, what is the cost of computer production is the 50,000 rupees. So I lost the opportunity of 50,000 rupees, then my opportunity cost is 50K, राईट. म्हणजे जी ऑपॉर्च्युनिटी तुम्ही लूज केलेली आहे त्याचं कॉस्ट म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, हे लक्षात घ्या. म्हणजे एक ऑप्शन निवडण्यासाठी यू हॅव टू सॅक्रिफाईस द अनदर वन. मग ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव्ह, राईट. तर इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे बघा, ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट is the lost or for the lack of the resources, and opportunities to make the income the lost because of the scarcity of the resources like land, labor, capital. म्हणजे तुमच्या समोर जे जे काही ऑप्शन्स आहेत त्या ऑप्शन्सपैकी तुम्ही काहीच ऑप्शन सिलेक्ट करून त्यातनं एखादं प्रोडक्शन करू शकता. मग दुसरं जे तुम्ही करू शकत होता, दॅट ऑपॉर्च्युनिटी, दॅट चान्स यू हॅव लॉस्ट, दॅट द कॉस्ट ऑफ दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑपॉर्च्युनिटी cost. Means एक farmer आहे, he have to produce the wheat or rice. If he choose wheat, then the opportunity of rice is he lost it, then the cost of the rice is his opportunity cost. ओके, म्हणजे एक वस्तू निवडली, दुसरी तुम्ही जी त्याग केली ती त्याग केलेल्या वस्तूची मूल्य म्हणजे ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट असं म्हटलं जातं. आता ॲक्च्युअल कॉस्ट एक कन्सेप्ट इथं दिली आहे बघा, त्यामध्ये काय सांगितलं आहे, ॲक्च्युअल कॉस्ट इज द ऑल टाईप ऑफ कॉस्ट ऑफ द बिझनेस फर्म टू टेक द ॲडव्हान्टेज फॉर द बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल टू देम. म्हणजे ह्या जे काही अवेलेबल तुमच्यासमोर जे काही चॉईसेस होते, अमंग्स दिस यू चूज वन, अँड द वॉट एव्हर यू चूज इज कॉल्ड ॲज ॲक्च्युअल कॉस्ट. लेट वी कन्सिडर अगेन, आय एम गोइंग टू गिव्ह यू द वन एक्झाम्पल. फ्रॉम व्हेकल आय कॅन गेट 1 lakh rupees income, and from the computer production I will get 50,000 rupees. Okay, if I choose vehicle production, then whatever the cost I have to done is called as actual cost, that is 1 lakh rupees. Sorry. On the other hand, I lost the opportunity of computer production, then the cost of computer production is the 50,000 rupees, is nothing but the opportunity कॉस्ट. ह्याच्यावर 2 क्वेश्चन्स एक्झामिनेशनला एखादा एक्झाम्पल सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं की एक ऑपॉर्च्युनिटी ए आणि बी आहे, एची कॉस्ट आहे 10,000, बीची कॉस्ट आहे 5,000. इफ यू चूज ए, देन ए इज द ॲक्च्युअल कॉस्ट, अँड व्हेन यू थिंक अबाउट बी, बी इज युअर ऑपॉर्च्युनिटी cost, right? This is the opportunity cost and actual cost. Again, I am going to read it. Actual cost is the cost which is paid for the business firm to take the advantage of the best opportunity available to them. The opportunity cost is opportunity lost for the lack of resources. And opportunities to make the income is the lost because of the scarcity of the resources like land, labor, and capital, etc. Next, we are talking about explicit and implicit cost. Some costs are visible, some cost is not visible. So same like that, here some explanation is given. The actual or the explicit cost are those which can be incurred by the firm in the payment of labor, material, plant, building, machinery, etc. Means whatever you paid in a cash, it is visible, then it called as explicit cost. The total money expenses recorded in the bookkeeping is called as a explicit cost. म्हणजे जो कॉस्ट तुम्हाला कशामध्ये मेन्शन करता येतो, बुक किपिंगमध्ये मेन्शन करता येतो, त्याला आपण तिथं एक्सप्लिसाइट कॉस्ट असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, मी माझ्या राणामध्ये 5 लेडीज हायर केलं फॉर द प्रोडक्शन ॲक्टिव्हिटी, त्याबरोबर माझी मम्मीसुद्धा तिथं काम करते. परंतु जेव्हा मी रिवॉर्ड देते तेव्हा त्या फक्त 5 जणींना मी त्यांची मजुरी देते, आईला देते का नाही, का तर ते घरातलं आहे. पण तो इट इज अ कॉस्ट ना, तो दिसत नसला तरी इट इज अ कॉस्ट. सो तो आपण काय बुक किपिंगमध्ये मेन्शन करत नाही, बिकॉज यू आर नॉट पेड इट इन अ कॅश ना. वॉट एव्हर यू मेन्शन इन द बुक किपिंग इज कॉल्ड ॲज एक्सप्लिसाइट cost. And implicit cost in the sense which is you not paid but just you have to assume that it is to be
पेड, म्हणजे काही पैसे असे असतात जे तुम्ही देत नाही परंतु इथं दिल्यात असे मानावे लागतात, तर त्याला इम्प्लिसाइट कॉस्ट असं म्हणतात. एक्सप्लिसाइट अँड इम्प्लिसाइट. फॉर एक्झाम्पल एक्सप्लिसाइट इन द सेन्स विच इज इन्वॉल्व्ड और विच कॅन बी मेन्शन इन द बुक किपिंग इज कॉल्ड ॲज एक्सप्लिसाइट कॉस्ट. ऑन द अदर हँड इम्प्लिसाइट कॉस्ट इट इज नॉट विजिबल. बऱ्याच वेळेस बघा ना की काही पैसे जे काय आता फॉर एक्झाम्पल डेप्रिशिएशन हे आपण काउंट करणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट थिंग गाईज. तुम्ही म्हणाल मॅडम अकाउंट्समध्ये आम्ही डेप्रिशिएशन काउंट करतो, अरे तिथं पर्सेंटेज दिलेले असतात की डेप्रिशिएशन इज 5% 7%, त्याच्यावरून तुम्ही ते फक्त डिडक्ट करता. अरे पण ॲक्च्युअलमध्ये ते 5% 7% काढतात कसं, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो इट इज इन्वॉल्व्ड इन टू इम्प्लिसाइट असं आपण तिथं म्हणू शकतो. Next, we are talking about analytical cost concept. The analytical cost concept refers to the different costs that used in analyzing the cost-output relation with increase the input and output, and also the cost concept of the figure analyzing the effect of expansion and the production of the society as a whole. Some analytical costs are there. त्यामध्ये आपण बघणार आहोत फिक्स्ड कॉस्ट, व्हेरिएबल कॉस्ट, टोटल ॲव्हरेज मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन अँड लॉंग रन कॉस्ट कर्व्स, इन्क्रिमेंटल कॉस्ट, संक कॉस्ट, हिस्टॉरिकल अँड रिप्लेसमेंट कॉस्ट अँड प्रायव्हेट अँड सोशल कॉस्ट. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे कॉस्ट आहेत. आतापर्यंत जस्ट आपण फोकस कशावर केलेलं होतं तर अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसाइट अँड एक्सप्लिसाइट cost. Apart from that, there are some calculations for fixed cost, average cost. So we will study it later on. We start with the incremental cost. What is the incremental cost is mentioned in this particular slide. Incremental cost is nothing but the marginal cost. Increment हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल बघा की मला समजा पगार 50,000 असेल तर मी अमुक एवढं काम केलं तर एक्स्ट्रा मला 5,000 रुपये दिले जातात, त्याला आपण काय म्हणतो इन्क्रीमेंट, राईट. तर तसाच इन्क्रिमेंटल कॉस्ट एक असतो ज्याला वाढीव खर्च असंही म्हणू शकतो की ज्यादा नग तयार करण्यासाठी जो ज्यादाचा खर्च केला जातो. द कॉस्ट विच इज एक्सपेंडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. म्हणजे काल मी 10 चॉकलेटं तयार केली, मला खर्च आला 100 रुपये. आज मी 12 चॉकलेटं किंवा 11 चॉकलेटं तयार केली, मला खर्च आला 110 रुपये. कालच्यापेक्षा आता एक्स्ट्रा किती आला तर जस्ट +10 इज माय इन्क्रिमेंटल cost. Same like that here explain incremental cost is closely related to the concept of marginal cost, but it is relatively the wider connotation with the marginal cost is refers to the cost of marginal unit and the incremental cost is refers to the total additional cost associated with the decision expand output. म्हणजे इथे एक लक्षात घ्यायचं, incremental cost means additional cost which you expended for the production of a extra unit of a commodity. extra unit of a production युनिटच्या प्रोडक्शनसाठी तुम्ही जो खर्च करता, ज्यादाचा खर्च केला जातो त्याला आपण इन्क्रिमेंटल कॉस्ट असं म्हणतोय. मग आता काही जण म्हणतील की मॅडम मग मार्जिनल कॉस्ट आणि इन्क्रिमेंटल कॉस्ट इज द सेम. हां, येस, समहाऊ यू कॅन से दॅट इट इज सेम. कारण एक जादाची वस्तू तयार करण्यासाठी जो जादाचा खर्च आपण करतो त्याला आपण इन्क्रिमेंटल कॉस्ट असं म्हणतोय. तर तो इन्क्रिमेंटल कॉस्टमध्ये बघितलेला आहे. आय सी इज क्लोजली रिलेटेड टू द कन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बट रिलेटिव्हली वायडर. मार्जिनलपेक्षा तो वायडर आपल्याला दिसतो. while the marginal cost is refers to the cost of marginal unit and the incremental cost is refers to the total additional of the cost association with the decision expand of the output and the old new variety of the product. म्हणजे मार्जिनल कॉस्टमध्ये तुम्ही ॲडिशनल कॉस्ट फक्त ॲडिशनल प्रोडक्शनच्या कॉस्टवरून काढताय, परंतु इन्क्रिमेंटल कॉस्ट इज रेफर्स टू द टोटल ॲडिशनल कॉस्ट असोसिएटेड विथ द डिसिजन to expand the output or the add new variety of a product. लक्षात घ्या. तर हा मुद्दा आपल्याला तिथे लक्षात ठेवायचा आहे इन्क्रिमेंटल कॉस्टचा. नेक्स्ट वन इज द संक कॉस्ट. संक शब्दाचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे. संक म्हणजे बुडीत गेलेला खर्च. बऱ्याच वेळेस आपण एखाद्या गोष्टीवर खर्च करतो आणि त्यातनं आपल्याला काहीच रिकव्हरी मिळत नाही. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी खूप हट्टाने एक ओव्हन घेतला आणि त्या ओव्हनमध्ये मी गेले 6 महिने झालं काही केलेलंच नाही आहे. त्या ओव्हनमध्ये मी 15,000 रुपये जस्ट इन्व्हेस्ट करून ठेवलेले, आय एम नॉट युझिंग इट, सो इट इज कन्सिडर ॲज अ संक कॉस्ट. म्हणजे एखाद्या गोष्टीत आपण खर्च करतो आणि त्यातून आपल्याला तो खर्चसुद्धा माघारी मिळत नाही, त्याला संक कॉस्ट असं म्हणतात. आणि हे बिझनेस ॲक्टिव्हिटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बघायला मिळतं. एखादं इक्विपमेंट आउटडेटेड होतं परंतु तो घेण्यासाठी आपण खर्च केलेलाच असतो ना रे मुलांनो, मग हा खर्च वायाला जातो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आधी कीपॅड मोबाईल होते, आता अँड्रॉइड सिस्टीम आली. मग त्या कीपॅड बनवणाऱ्या कंपन्यांनी जे कीपॅड बनवून ठेवले ते आता विकलेच जात नाहीत का, तर आता अँड्रॉइडचा जमाना आला. सो त्याच्यावर केलेला खर्च हा संक कॉस्ट. अजून एक मुद्दा तुम्हाला मी सांगू शकते की पद्मावत नावाचा एक पिक्चर जो आलेला होता बघा, त्यामध्ये तो सेट आधी एका ठिकाणी उभारला, त्याच्यानंतर काही गव्हर्नमेंटच्या रूलनुसार तो दुसरीकडे उभारावा लागला. मग आधी उभारण्यासाठी केलेला खर्च हा संक कॉस्ट
आलं लक्षात. तर तो मुद्दा संक कॉस्टमध्ये येणार आहे. संक कॉस्ट आर दोज विच इज मेड वन्स फॉर ऑल अँड कॅनॉट बी अल्टर, इन्क्रीज ऑर डिक्रीज, बी व्हेरी द रेट ऑफ आउटपुट, नॉट they can be recorded. Means sunk cost in the sense the whatever the cost is expended it is not recovered. लक्षात घ्या, इट इज नॉट रिकवर्ड. ज्याच्यात मी गुंतवले पैसे परंतु ते मला काही माघारी मिळाले नाहीत, त्याला संक कॉस्ट असं म्हणतात. आणि बिझनेसेसमध्ये हे तुम्हाला दिसतंच. बिझनेसेसमध्ये हे तुम्हाला दिसतं इन द आउटडेटेड टेक्नॉलॉजी होऊन जाते. कधी कधी कम्पिटिशन वाढतं तेव्हा आपण जे काही जुनं प्रोडक्शन असतं ते बंद करतो. सो त्याच्यासाठी केलेला खर्च हा आपला तिथं वाया जात असतो. सो हे संक कॉस्ट ही देखील कन्सेप्ट आपल्याला ह्यामध्ये बघायचे. इन्क्रिमेंटल इज नियर टू मार्जिनल कॉस्ट अँड संक कॉस्ट इज संक कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट विच इज इन्क्युअर्ड बट नॉट रिकवर्ड येट, त्याला आपण इन्क्रिमेंटल, त्याला आपण संक कॉस्ट असं म्हणतात. त्याच्यानंतर हिस्टॉरिकल कॉस्ट एक आहे. हिस्टॉरिकल कॉस्ट इज रेफर्स टू द कॉस्ट इन्क्युअर्ड इन द पास्ट ऑन द ॲक्विजिशन ऑफ द प्रोडक्टिव्ह ॲसेट. म्हणजे मी एक पूर्वी कुठली तरी एक कंपनी घेण्यासाठी, टेक ओव्हर करण्यासाठी जो खर्च केलेला असतो, म्हणजे प्रोडक्टिव्ह ॲसेट एखादी घेण्यासाठी जो खर्च केलेला असतो त्याला आपण हिस्टॉरिकल कॉस्ट म्हणतात. बट इट इज इन द एन्शंट, म्हणजे खूप जुन्या, म्हणजे मी खूप पूर्वी भूतकाळामध्ये एखादा खर्च एखादी वस्तू ॲसेट विकत घेण्यासाठी केला असेल, एखादी प्रोडक्शन हाऊसेस टेक ओव्हर करण्यासाठी केला असेल, तर त्याला आपण तिथं हिस्टॉरिकल कॉस्ट असं म्हणणार आहे. फॉर एक्झाम्पल लँड, बिल्डिंग, मशिनरी. And लक्षात, this is the three cost we covered here. First we talking about what is the cost. If you see the first slide clearly, here the definition of the cost is given. Cost is nothing but the production expenditure and the concept is relevant to the business operations and the decision can be grouped ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर. द कॉस्ट कन्सेप्ट इज फॉर द अकाउंटिंग पर्पज. कशासाठी असते ही कन्सेप्ट? तर अकाउंटिंग पर्पजसाठी असते. त्याच्यानंतर आहे ॲनालिटिकल कॉस्ट कन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर द इकॉनॉमिक ॲनालिसिस अँड बिझनेस ॲक्टिव्हिटी. त्या कॉस्ट ज्या काही प्रकार आहे, टोटल कॉस्ट, ॲव्हरेज कॉस्ट, हे मी तुम्हाला नंतर शिकवणार आहे. आता जे काही आहे ते आपण थेरॉटिकल कॉस्ट सगळे समजून घ्यायचे आहेत. त्यामध्ये आपण पहिल्यांदा शिकलेलो होतो, दॅट इज अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट. अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट इज नथिंग बट अपॉर्च्युनिटी लॉस्ट. ओके. त्याच्यानंतर आपण ॲक्च्युअल कॉस्ट बघितलेली होती. ॲक्च्युअल कॉस्ट इन द सेन्स द कॉस्ट विच इज ॲक्च्युअली इन्क्युअर्ड. नेक्स्ट we talked about we discussed about explicit cost and implicit cost. तर तोही मुद्दा तिथं सांगितला. एक्सप्लिसाइट इन द सेन्स विच इज मेन्शन इन टू द बुक कीपिंग अँड इम्प्लिसाइट इज मीन्स विच इज not given in a cash but just you have to assume that it is given in a cash is nothing but the economic cost. ह्याला इकॉनॉमिक कॉस्ट असंही म्हणतात. इकॉनॉमिकमध्ये इम्प्लिसाइट एक्सप्लिसाइट दोन्हीही येतं. पण एक्सप्लिसाइट म्हणजे नुसतं अकाउंटिंग, जे पैसे कॅशमध्ये दिलेले आहेत तेवढेच तुम्ही मोजू शकता. जे बुक किपिंगमध्ये तुम्हाला मेन्शन करता येतात त्याला तुम्ही एक्सप्लिसाइट असं म्हणू शकता. परंतु जे तुम्ही दिलेले नाहीत परंतु आपल्याला इथं ॲज्युम करायचे दॅट वे पेड इन कॅश, त्याला आपण इम्प्लिसाइट असं म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर आपण बघितलेलं होतं इन्क्रिमेंटल कॉस्ट इज नियर टू द काय म्हणूया आपण, इज नियर टू द मार्जिनल कॉस्ट. अँड द लास्ट इज द संक कॉस्ट. संक कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट यू एन्क्युअर्ड बट इट इज नॉट रिकवर्ड. दॅट्स इट. And the historical cost means the cost which is incurred in the past for the acquisition of the property or the acquisition or the assets like land, building and machinery. तो मुद्दा तिथं कन्सिडर करायचा आहे. This is all about the three types of the cost. The remaining we will continue in the next lecture. Thank you so much.